عن هشام عن الهذيلي عن عطية قالت صفرنا من شعرة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني 3 قرون. وقال وكيع عن سفيان ناصيتها وقرنيها باب يلقى شعر المرأة خلفها 3 قرون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثنا حفصة عن عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر بترا 3 و5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فإذنني فلما أذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فصفرنا فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. হ্যালো, হ্যাঁ আমি ক্লাসে আছি, আমি বলবো সমস্যা আছে, ক্লাস আছে। باب ثياب البيض بالكفن. به قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله اخبرنا هاشم بن عروة هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمينية بيض سحونية من كرسوس ليس فيها قميص ولا عمامة. المؤمن لا ينجس কালকে 10টা করেছিলেন হাদাসনা ইসমাঈল 1239 হ্যাঁ, পৃষ্ঠা কত? 167. أستغفرullah ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إزاره. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية হযরত উম্মে আতিয়া আনসারিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত। قالت তিনি বলেন দাখালা আলাইনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, एक मरतबा अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आया। একবার আল্লাহর নবী আমাদের কাছে এসেছেন। কখন এসেছেন?
हीना तूफियत इब्नतुहु, जबकि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटी जिसका नाम कुलसुम है, या तो जैनब है या तो रुकैया है, उसका इंतकाल हुई। যখন আল্লাহ নবীর একটা মেয়ের ওয়াফাত হলো তখন রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। रसूल पाक ऐसे की बोलें फ़क़ाल बस अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं इग़सिल नहा, तुम उनको गुस्ल दो, उनको क्या दो, ताकि की दाओ, गुस्ल दाओ। सलातन कई बार, आओ खमसन अथवा कई बार, आओ अक्सर मिन ज़ालिक या तो 5 से ज़्यादा। इन रायतुन्ना दालिका, যদি তোমরা এটা দিতে প্রয়োজন মনে করো 3 বার 5 বার, 5 বারের চেয়ে যদি বেশি দিতে প্রয়োজন মনে করো বেশি গোসল দাও। বেমাইন কি দিয়ে, ওয়াসিদিন এবং কুল পাতা দিয়ে। কি পাতা দিয়ে, বরই পাতা, কুল পাতা কি দিয়ে। ওয়াজালনা, তোমরা করিও ফিল আখিরাতে শেষবার কাপুরান কি দিবা, আর শাইয়ান মিন কাপুরিন অথবা কাপুর জাতীয় কোনো জিনিস দিবেন। ফাইদা ফারাক্তুন না, কাফনের কাজ গোসলের কাজ যখন তোমাদের শেষ হবে, ফাআদিন নামি জমা মোন্নস আমার হাজার মারুফ কস্তুম হাম, মুঝে খবর দো, আমাকে কি করো, এলান করো, আমাকে কি দাও, খবর দাও। फलम्मा फ़रगना, हज़रत उम्मे अतिया अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाई, जबकि हमने गुस्ल से फारिग हुए, आदन्नाहु, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने खबर दिया, ऐलान किया। फ़ाताना हक़वहु, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास फेंका आपके हक़वा को, नीचे लेके दिसे एज़ारहु, हक़वा मन की एज़ार माने लुंगी। আল্লাহ রসুল আমাদের কাছে ওনার লুঙ্গি নিক্ষেপ করে দিলেন। ফকলা, রসুল পাক বলেন আশ ইর নাহা ইয়া, পেঁচিয়ে দাও এই লুঙ্গিটা, পেঁচিয়ে দাও। আশ ইর নাহা ইয়া মানে ওই লুঙ্গিটা, ইয়ানি এজারা, অর্থাৎ আমি যে লুঙ্গিটা দিছি এটা কাফন স্বরূপ আমার মেয়ের গায়ে কি করে দাও, পেঁচিয়ে দাও। কোনো প্রশ্ন আছে? হানাফিদের মাযহাব বলো পুরুষের কাফনের কাপড় কয়টি? একটা হলো লুঙ্গি তথা এজার, একটা হলো কমিজ তথা শার্ট, একটা হলো লেফাফা চাদর। মহিলাদের কাফনের কাপড় কয়টি? 5টি। এজার, কমিজ, লেফাফা তিনটা ঠিক আছে, সাথে একটা সিনা বন্ধ আছে আর একটা খেমার আছে। খেমার মানে কি? ওড়না। খেমার মানে কি? তবে পুরুষদেরকে 2 কাপড়ে কাফন দেওয়া জায়েজ আছে যদি তার কাছে কাফন কেনার টাকা পয়সা না থাকে। অনুরূপভাবে মহিলাকে 5 কাপড়ে কি দেওয়া জায়েজ আছে, গোসল দেওয়া জায়েজ আছে যদি কিনা থাকে, কাপড় না থাকে। अब ये सवाल ये है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटी का इंतकाल हुए, सिर्फ एक ईज़र, एक लुंगी की जरिया उसमें कफन पहनाया, सबब क्या है? तो उसका जवाब ये है कि उस वक़्त बहुत मोहताजी में था लोग, कपड़ा खरीद करने का इतने रुपए लोगों के पास नहीं थे, इसलिए सिर्फ एक ईज़र की जरिया अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को क्या पहनाया, কাফন पहनाया। এখন তোমার প্রশ্ন হলো 3 বার 5 বার কেন গোসল করানো? গোসল শব্দের অর্থ এখানে পুজো 3 বার করাইছে, শরীরের মধ্যে গিয়ে গেছে এরকম না, মানে 3 বার তার শরীরে পানি ঢেলে দিছে। এরপরও রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন তোমরা যদি দেখো তার শরীরে পানি পৌঁছে না, তাহলে 5 বার দিয়ে হলো পুরো শরীরে কী করো, পানি পৌঁছায় দেবো। এর অর্থ এটা নয় যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ের গায়ে ময়লা, সেই জন্য 3 বার 5 বার পুরো করতে হয়েছে। कारण तेरे नस्ले पाक में है बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, बाग तैयबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुली पट्टी कलिमा क्या থাকবে নবীর মেয়ে। এগুলো কি নূর, এগুলো শরীরে ময়লা থাকতে পারে না। তো 3 বার কেন 5 বার কেন? এর অর্থ হলো সমগ্র শরীরে পানি না পৌঁছার সম্ভাবনা থাকার কারণে। এটা বুঝতে হবে মাসালা। তুমি যদি বেয়াদবির দিকে নিয়ে যাও, কালকে আমরা পড়তে গিয়ে উনি বলছেন ওনারা কেন ওনার দেশে নাকি একবারেই দেয়, আমি বলছি 2 বার দেয়। প্রথম মানুষ যখন মারা যায় সাথে সাথে একটা গোসল দেয়, দেওয়ার পরে সবাই মানে মাদ্রাসার সাথে এসে কোরআন শরীফ পড়ে। আমাদের গোসল তো একবার দেয়, 2 বার করে দেয়। তবে কাফন পরানোর আগে ঢিলা দিয়ে তার পায়খানা প্রস্রাবের রাস্তা একটু চেক করা হয়।
প্রস্রাব বের হয়েছে কিনা, পায়খানা বের হয়েছে কিনা, এটাকে বলা হয় খেলাল। এটা কি বলা হয়? রাত্রে যদি মারা যায় আমাদের এখানে করে কি মনে করেন এই আটটার দিকে মারা তুমি গেছে 50টা হোক, গোসল কয়টা? মানে 15 দিন রাখো, গোসল কয়টা? একটা। ময়লা যদি বের হয় এগুলো মুছতে হবে। জি তোমাকে আরেকবার গোসল দেওয়ার কোনো জায়গায় এর আওয়াজ কোনো ইমাম বলছে, কোনো আলেমে বলছে না কারণ গোসল কয়বার? একবার। ময়লা বের হলে, অমুক বের হলে, সমুক বের হলে এগুলোকে কী করতে হয় যে এগুলো গোসল লাস্টে দেয় এখানে হাদিসে পাকে যে 3 বার 5 বার 7 বার বলছে চলো পানি ঢেলে দেওয়া, কি দেওয়া রাসূল না ওখানে ভাই ডিলার কথা জীবিত লোকের জন্য কিছু ও তো নিজে ব্যবহার করতে হচ্ছে, আরে নিজে ব্যবহার করতে পারবে পারবে না। কিতাবে তো টিস্যুর কথা বলে না। তোমার প্রশ্ন কি উদ্দেশ্যে কী হয়েছিল? না গোসল হলে একবার দিয়েছে হ্যাঁ উনি বলতেছে গোসল একবার হ্যাঁ এরকম একবার তো ঠিক আছে, পানি ঢালছে যে 3 বার। এটা তো তখন করে দেখেছিল, এখন তো আমাদের আধুনিক যুগ। ধরো বাবা টিস্যুর থেকে ডিলা এই জন্য বলতে ডিলার কারণে প্রস্তাব আর আসবে না, প্রস্তাব বন্ধ হয়ে যাবে। মাটিতে কতগুলো গুণ আছে, প্রস্তাব আর আসবে না, প্রস্তাব কী হয়ে যাবে? বন্ধ হয়ে যায় তুমি জানো যাদের পায়ের চোখ আছে তারা যদি গিয়া দিয়ে ডিলা দিয়ে যদি পানি খরচ করে গিয়া করে পায়ের রাস্তায় আর জীবনে পায়ের চোখ করে মাটিতে একটা ওষুধ আছে, এই গুণ আছে। আমি তো পর্যন্ত শুনে নেই ভিতরে চেক করা হয় টিস্যু দিয়ে এরকম দিয়ে দিয়ে চেক করা হয়। হ্যাঁ এখন একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে ডিনার করার পরে ওনার কী কী ময়ূরকে কি আবার কি ওজন কোনো এরকম ব্যবস্থা দিতে হবে কিনা, আর কিছু করতে হবে না? কিচ্ছু করতে হবে চাই আবার তুমি আবার উঁচু বানাইতে বানাইতে জানাজার টাইমও দেবে মামির গালাগালি করবে অত একটু উঁচু বানাই আসো। ওই দুলো যেরকম উঁচু বানাইতে আসতে দেরি করে, কাজে দেরি করে। ওই দিন একটা হয়েছে রাশেদ ছিল, পর বাপ গরম হয়ে যাচ্ছে, মায়ের বাবু কেন বসে দেখি মৃত ব্যক্তিকে এগুলো করা যাবে না। আর কোনো প্রশ্ন আছে? বাবু মা ইউস্তাহাব্বু আন ইউগসালা বিতরা নিয়ে আসছে প্রশ্ন করতে। 3 মাইনি 5 মাইনি গোসল করা না, কি ঢেলে দেওয়া? পানি ঢেলে পানি ঢেলে দেওয়া। ये बाप जो मुस्तहब है गुसल करना बेजुर बेजुर। अच्छा यकसिला जिस हाल के वो बेजुर है, हाल होते पारे इधर तो बिजो होते पारे। बाबुन ये बाप माँ उसकी बारे में युस्तहब के मुस्तहब है आइयों गुसला गुसल करना, दूध डालना फितरन बेजुर। बिही कौला हदथना मुहम्मदुन कौला अखबरना अब्दुल वहाब इब्न अब्दुल वहाब इब्न अब्दुल मजीद अस्सक़फ़ी अन अय्यूबा अन मुहम्मदिन अन उम्मे अतियता क़ालत दखला अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा हमारे पास अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। একদা আমাদের কাছে কে এসেছেন? আল্লাহ প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন। কোন টাইমে এসেছেন? वनहनु नक्सिलो कि हम गुसल देते थे इब्नतहु उसके एक बेटी को। वक़ाला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इगसिल नहा, तुम उसको गुसल दो सलासन, कितने मरतबा? 3 मरतबा। আমার মেয়েকে কয়বার গোসল দিবে তোমরা? 3 বার দিবে। আও খামসান অথবা কয়বার? 5 বার। আও আকতারা মিন যালিক या तो इससे ज़्यादा बिमाइन पानी के ज़रिया वसिद्रिन और फूल दरख्तों के पत्ते के ज़रिया वजालना फिल आखिरते, आखिरी मरतबा में तुम काफुरन काफुर देवे। फ़ैज़ा फ़रग़्तुन्ना, गुस्ल से जब तुम फारिग हो, फ़आज़िन्नी मुझे ऐलान करना। फलम्मा फ़रग़ना, और जब क्या हम फारिग हुआ, आज़न्ना हो हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दिया। फ़अल्क़ा इलैना हक़्वहु, आगे पर से हक़्वा माने कि एज़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास अपनी एज़ार को फेंका। फ़क़ाला, और कहा अश्इर नहा, उसको निचुड़ लो। याहू, ये इजार के जरिया टुंगीटा दिए ताकि की करो जरिए। फ़क़ाला अय्यूब, हज़रत अय्यूब फरमाते हैं वहद्दसतनी हफ्सतु, আমাদেরকে হাফসা বর্ণনা করেছেন বেমিসলে হাদিসে মুহাম্মদিন, হজরত মুহাম্মদ की हदीस की मानिन। वकाना भी हदीस हफ्सता, लेकिन हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला के हदीस में ये भी है इगसिल नहा वितरान, इसको कितने मरतबा तुम गुस्ल करो? बेजुर मरतबा, बेजुर मरतबा। वकाना भी है तलासन, एकाने बेजुरेर मध्य 3 আছে, खामसान 5 আছে, साबान 7 আছে। वकाना भी है उसमें ये भी है अन्नहु क़ाल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इब्दाउ बेमयामिनिहा,
दाई तरफ से तुम गुसल को शुरू करो और मवादी उजुए और उजू की জায়গা से হাত দিয়ে আমরা উজু করি না দৌত করার সময় কী দিয়ে শুরু করবে হাত দিয়ে আর গোসল করার সময় ডান দিক দিয়ে শুরু করবে ওকানা ফিহে সেখানে এটাও আছে আন্না উম্মা আতিয়াতা কলাত উম্মে আতিয়া যিনি বর্ণনা করেছিলেন আগে আনসারি মহিলা উনি বললেন অমাসাতনাহা তালাতাতা কুরুনিন আমরা তার চুলটাকে আশ্রিয়ে দিয়েছি 3 গোসা দিয়ে কয় গোসা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি মেয়ের চুলগুলো একটু লম্বা ছিল তো সেই জন্য আমরা 3 গোসা দিয়ে বুকের উপর এনে এগুলো আশ্রিয়ে দিয়েছি এখানে হেদায়ের মধ্যে আছে যে মৃত্যুর একটি প্রত্যেকটা কাজটা বাম দিক দিয়ে শুরু হয় এখানে গোসলটা এটা একটু কোথায় আছে বাম দিক দিয়ে শুরু কিতাব জানাজের মধ্যে মানে দৌত করা ডান দিক দিয়ে কাপড়ের কাপড়টা বাম দিক থেকে শুরু করতে হবে গোসলটা কি দিক দিয়ে ডান দিক দিয়ে সাইও না তুই নেয় মুখস্থ মারো না পরে দিকে এরকম বলছে যে মৃত্যু ব্যক্তির প্রত্যেকটা কাজ বাম দিক দিয়ে গোসলটা ডান দিক দিয়ে এটা কাপড় পরাইতে বলছে যে এটা নিচে লাগিয়া লেফাফা বলছে ওই লেফাফাটা কত বাম দিক থেকে যদি দেয় শরীর বাতাসে কাপড়টা উঠলেও শরীরটা দেখা যাবে সেগুলো দেখ হাঁটু এগুলো দেখা যাবে কাপড়ের মধ্যে ভালো করে না বাঁধার কারণ উজু ডান দিক থেকে গোসল কি দিক থেকে ডালা বা বাম বাম করে দিতে হবে हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे ज़माने में आपने सुना बहुत मरतबा क्या एक औरत का इंतकाल মহিলাদেরকে গোসল কে দেয় মহিলারা মশালা কি আল্লাহ কি কিন্তু স্বামী মারা গেলে কেউ গোসল দেওয়ার না থাকলে স্ত্রী গোসল দেওয়াতে পারবে স্বামী পারবে না স্বামী পারবে স্বামী স্ত্রীকে বিবাহ গোসল করাতে পারবে স্ত্রীকে স্বামী পারবে না স্ত্রী পারবে স্ত্রীকে স্বামী পারবে না স্বামীকে কে দিতে পারবে স্ত্রী পারবে হ্যাঁ একান্ত বাধ্য হলে একেবারে কেউ নাই তখন দিতে পারবে কেউ না থাকলে লজ্জাস্থানে একটা কাপড় দিয়ে স্বামীকে স্ত্রী দিতে পারবে না দিতে পারার কারণ স্বামীকে স্ত্রী দিতে পারবে স্ত্রীকে স্বামী দিতে পারবে তবে কিতাবের মশলা আছে কেউ যদি গোসল দেওয়ার পাওয়া না যায় স্ত্রীকে স্বামীকে গোসল দিতে পারবে শুধু তাই নয় স্ত্রী মারা গেলে স্বামী দেখতে পারে না এটা মাথায় রাখবে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী দেখতে পারে না কারণ স্ত্রীর জন্য মারা যাওয়ার পরও 4 মাস 10 দিন প্রকাশ করার কি আছে শরীয়তে নির্দেশ আছে তারা প্রশ্না বিয়ান না আর বাহাতা আশুনীয় মাসরা সমস্যাগুলো হলো এটা তালাক দিলে ন্যায় সিদ্ধ পালন করতে হয় আর এমনি কোনো মহিলার স্বামী যদি মারা যায় তারা প্রশ্না বিয়ান হুসেহিনা আর বাহাতা আশুনীয় 4 মাস 10 দিন রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নাহানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্না হুদ্দা আলাল মন্যতে আওতা তালাতাতে আইয়া इल्ला लेजौजातिन इल्ला मना फरमाया हमको अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने के लिए शोक प्रकाश करने के लिए किसी मुन्नत पर 3 दिन से ज़्यादा हाँ बीवी के लिए जायज़ से उसकी खाबन के लिए इसलिए फ़इन्नहा ततरब्बसु अरबाता अशहुर व अशरा 4 মাস কয়দিন শোক পালন করতে পারবে 10 সেই জন্য অনেক মানে বাতিলরা আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে ইমাম হুসাইন কারবালার জন্য 10ই মুহররম শহীদ হয়েছে শোক দিবসে না পালন করে কালো কাপড় করে ওই যে 10 আগস্ট 17 আগস্ট যেরকম পরে আমরা কালো ফিতা একটা কেন শোকে না পালন করব আহলে सुन्नत वल जमात की तरफ से इसका जवाब ये दिया गया कि मुन्नत के लिए सदमा करना सब्र करना नेहत करना सिर्फ कितना दिन 3 दिन उससे ज़्यादा हाँ कैसी बीवी का शौहर कैसी वाइफ का हस्बैंड अगर मर जाए 4 महीना 10 दिन पुराने पाक के हुक्म से उसको तवक्कुफ करना ज़रूरी है तो মহিলাদেরকে গোসল করতে গেছে মহিলারা একজন মহিলা তার লজ্জাস্থান দিবে এরকম হাত দিছে কি গোসল দিচ্ছে মেয়েটাকে একটু বেয়াদব দিবে এর বেবি চারিনি কি চারিনি জানা করছে আল্লাহ কি অপবাদটা বেশি মারাত্মক আমান ইফতারা আলাল্লাহি কাদিবা অপবাদ বেশি মারাত্মক দুইটা অপবাদ বেশি মারাত্মক একটা হলো টাকার অপবাদ একটা হলো জেনার অপবাদ কোনো একটা মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের চাকরি যদি যায় তুমি যদি হিংসা করে তার চাকরি খেতে চাও ওটা কোনো লিঙ্ক দিয়ে চাকরি খাওয়া যায় না কয়টা লিঙ্ক দিয়ে খাওয়া যায়
একটা হলো টাকা আত্মসাৎ, জি অথচ উনি টাকা আত্মসাৎ করেন। কারণ আরেকটা হলো নারী কেনাকাটা নারী কেলেঙ্কারি। তুমি যে কোনো জায়গায় দুইটা থেকে যদি বেঁচে থাকো, কোনো বাপের ফুল এলম থাকলে, হ্যাটাম থাকলে তুমি সামনের দিকে অগ্রসর হবে, পিছনে তাকাবে না। যত হিংসা করো, এরা হিংসা করতে থাকবে। আপন আপন জায়গায় दुश्मन मेरे रजा का चलता है जला है जलेगा, लेकिन नारा मेरे नबी का चलता है चला है चलेगा। यरीदूना अन युत्तियु नूर अल्लाह व यरीदूना अन युत्तियु नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम व याबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहु वलाउ कारिहाल काफिरुन। এই শিক্ষকতার জীবনে পেশায় কয়টা জিনিস থেকে মুক্ত? এটা একটা হলো আত্মসাৎ তথা খেয়ানত, আর একটা হলো একটা তুহমত কি এত্তেহাম বিলকিস। বেঁচে থাকবে, তোমার রাস্তায় তুমি চলো, কোনো বাপের পুত তোমাকে কিছু করতে পারবে না। এ জানি এই মহিলাটা বেবিচারি এরকম বলছে, কুসব চলতেছে, লেকিন উসকা হাত উসকি শরমগাহ পর লাগ দিয়া। लज्जास्थान की कैसे बहुत चेष्टा किया। हमारे वतन की रास्ते रास्ते में जो साइन बोर्ड है, पुरानी अमल से हाजिरा देखा जाता है, इत्यादि इत्यादि विफले मूल्य भारत स्वामी स्त्री कौमी চাকরির হতাশা, এই যে রাস্তা রাস্তা সাইন বোর্ড কথা দেখো না, এরকম হারবাল অনেক পুজোর আনে যার ফুক করে যে কোনো কাজ হয় না। হাতটা একজনে বলছে হাতটা কেটে দাও, কেটে দিলে তার হাতটা মৃত ব্যক্তির লজ্জাস্থানে লেগে থাকবে আর ওকে সরাইতে পারবো। আর হাত কাটলে তো মানুষ মারা যাবে। ওরা একজন বলতে যাচ্ছে হাত কাটলাম, কাটার সাথে সাথে যদি ও আবার শরীরটা ওর সাথে লেগে যায়। তো পরে তখনকার যুগের ইমাম ও তার হিজরা হজরত ইমাম মালিক বেঁচে ছিলেন, তাকে তারা কত ভাই খাটলো, যত মারবে তো শক্ত হয়ে থাকবার লেগে এই মেয়েটাকে 100 দৌড়া বেঁধত। কয় দৌড়া? 100 দৌড়া বা 80 দৌড়া বেঁধত। কোরআন দাঁতে শিখে না। তবে এই মেয়েটা কেমন কার, অনেকজন আল্লাহর বলে, অনেকজন পরহেজগার, অনেকজন সতী সাথী নারী, এ যেন তুহমত দিছে একে, আর সেই জন্য তার হাত দিয়ে গেছে। তুহমতের বিপরীতে তাকে 80 দৌড়া বা 100 দৌড়া কিনতে হবে। দিতে হবে যত মারে এত হাত এটা ছোটো, যত মারে এত ছোটো, যত মারে তখন মারা শেষ হয়েছে তার হাতটা ছোটো। ছুটে গেছে আরে তোমার গিয়া চিঠিগুলো থেকে ক্যারেং আনতে হয়েছে বুলডোজার, কিচ্ছু আনতে হবে কোরআনের হুকুম পালন করছে কি সমস্যার সমাধান সমস্যার সমাধান বুঝতে হবে। কতগুলো আছে এইরকম আর কতগুলো আছে নাল, যেমন পিতৃরাজের রূপগুলো সুইংগামের মতো মাটিতে লেগে আছে, শুধু একটু 10 মিনিট তাদেরকে রেস্ট নিতে দেয় না। আর আচ্ছা তোমাদের রূপগুলো সেখানে থাক, আমরা অন্য জায়গায় চলে ফজরের সাথে ওই ইন্দুর দ্বারা কল যেরকম লেসা লাগছে যা ছোটো এই সব মোট মাটির সাথে লেগে গেছে। পরে করবেন আমাদের মাপ ব্যবসায় হচ্ছে যে আল্লাহর হুকুমে লাগছে ওই আল্লাহ হুকুমে তাদেরকে উঠে যেতে পারবে। আর বলার সাথে সাথে চামড়া আলাদা হয়ে গেছে। তো তোমার কাছে যদি আল্লাহর শক্তি থাকে কেউ কিছু করতে পারবে না আসছে। ইন্ডিয়ার যে মেহের আলী, এখানে অনেক পীর আছে, তো এক একজন এক এক নাম। যেমন বিশির হাফ একজন আছে মদ খাইতে কিছু ঠিক তো একটা বিসমিল্লাহকে সম্মান করার কারণে অলিকুল সম্রাট হয়ে গেছে। এবং জুতা ছাড়া হাঁটতো যে ওর এরিয়ার মধ্যে হাঁস মুরগি গরু ছাগলকে বলছে পেশাক করবি না, সরকারে উঠতে যায় করি তারা সুন্দর করে এখানে গাছ টাছ খায়, পেশাকে তৈরি উঠতে যায় ঘুরে বিশেষ হাফের পায়ে লাগবে তিনি হয়তো আল্লাহ। হজরত মেহের আলী কথা নামাজ পড়ে বের হচ্ছে পাঞ্জাব এত তরমুজ মানে এরকম করে এদিকে একটু বাইছে घुरी रहे हटते जाते मोहम्मुल्ला साहब तेरा हाथ में क्या है? कहते मेरा हाथ में ये मुर्दा को जिंदा करने का अस्त्र है। क्यों मारा खेले कि करा जिंदा करा दूसरे बार कैसे दे तुम्हारा हाथ ना दिए जिंदा को मुर्दा करता है আর হাত দিলে দেখো জিন্দাকে কি করে মানে তারের উপর একটা কাক বসছে মারে মেরে ফেলে দিচ্ছে ভাই গুলি করে হাত দেয় তো আমি যাতে তসবিকে খাওয়ার মাথা লাগাই কাকা গরু ঘেরা হাত করে বসে 48 জন পাঞ্জাব আছে শূন্য সবাই বিশেষ হজরতের মেহের আলী হাতে মুসলমান রক কাটি মুসলমান হতে এক দুনো হাড়ি দিয়ে আর দুনো হাড়ি দিয়ে যা জীবনলা উঠিব হাইড নেবার সঙ্গ তারা মুসলমান কেন
শাহজাহান এমনি যায় নামাজের মেলা দিয়ে সুরমা নদীর আর এমন বলবে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করবে যাবে যাই নামাজ এটা ডুবে না, নৌকা ডুবে যায়, লঞ্চ ডুবে যায়, পাথর ডুবে যায়, মানুষ ডুবে যায়। আর একটা কত বড় বড় স্রোত, একজন পড়লে উঠতে পারবে না, ঢুকে ফেলে যায়। যায় নামাজ এটা ওর সাথে আরও 360 জন যাওয়া তারই হুকুম থাকতে হবে, তাই হুকুম থাকলে কেউ কিছু করতে পারবে। আল্লাহ যে একটা সার্টিফিকেট লাগাই দিচ্ছে, আল্লাহ ইয়াসিন কামিনা নাস, আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন যত বিপদ করবে। তো রসুল ফাকসাইছেন দোকান থেকে গ্যারান্টি নিয়ে আসছে, আপনার আর মারতে চাইলেও মারতে পারবে না। এটা কোরআন না ভাই, আল্লাহ ইয়াসিন কামিনা নাস। এই যে হিজরত রাইতে তো আল্লাহর মুখে গোড়া কেরাও করে ফেলছে, মারতে দিন আলগে শোয়া এর সাবধান মাথা তো পা হয়েছিল লাগাই দিয়ে। আমরা শীতে যেরকম কম্বল করি, যারা ঢাকার ইচ্ছা আছে তারা দেখি ওরা পা মাথা কিছু দেখা যায়, ভিতরে চাইলে তলোয়ার দিয়ে ঠিক মাঝখানে মেরে ফেলতে পারতো না, যেমন তুমি বলছো দেখছো মারে ফেলতে পারতো না। আলিরদের তারপর আকিদা ইমান হলো, রসুল যখন বলছে আমার জায়গায় শু, আগামী সপ্তাহে তুমি আসবা, তখন বুঝে গেছে যে ওকে মারতে পারবে। রসুল বলছে তুমি আমার জায়গায় থাকবে, যে জন্য ওরা বলবো আমি তাদের আমানতগুলো নিয়ে পালাইছি, 10 জনের আমানতগুলো 10 জনকে দিয়ে দেবো অমুক অমুক। আগামী সপ্তাহে তোমার সাথে আমার মদিনায় দেখা হবে। তাহলে তো আলী বলছে যে আর দাদার কুপো মারে কাম হবে না, কারণ রসুল তো বলে দিচ্ছে আগামী সপ্তাহে যাবো, বুঝতে হবে ভাই মাসা। আর আল্লাহ বলে দিছে আল্লাহ ইয়াসমুকা মিনান নাস, ওদের জমিন তাপ মোবারক একটা শহীদ হয়েছে। আল্লাহ জায়গায় তাড়াতাড়ি রক্তগুলো মাটিতে না পড়ার আগে বেস্ট একটা প্লেট উপরে বসাই দাও, কেন রসুলের এক ফোঁটা রক্ত যদি পরে ওগুলো মুক্ত পুরা দুনিয়া ধ্বংস জলে ডাইরেক্ট জ্বলে যাবে। সাধারণ একটা ম্যাগনেট মারলে, বোমা মারলে আমেরিকা থেকে বাংলাদেশের মধ্যে 200 বছরে কোনো দাম টান হবে না। মানুষের তৈরি বোমার যদি এই দাম হয়, নূরের তৈরি রক্তের দাম কিরকম হবে বলো? এগুলো বাতের তাদের জাহার নামই তারা বুঝে না, বোঝার মতো ক্ষমতা বুঝতে হবে। হযরত ইমাম হুসাইন রে উর্বি নিয়ে যদি কয়বার সারে দিছে, আমর বিন সাদ কত জন কোন মাই খালি আনাই আপনি যান গা 3 দিন এরকম ছেড়ে দিছে, ও 4 দিনে ঘুরে আয় আবার এক জায়গা। কারণ রসুল 31 বছর আগে হয়ে দিছে না আমার হুসাইন শহীদ হবে, তুমি যাইবো হঠাৎ যাইলে আবার আপন জায়গা জামিয়াত তো চাই দেখা মুরদপুরে টাইগার ফার্স্ট দিয়ে যাবো, আবার আয় দেখতে জামিয়াত করে ঘটনা কি, যেহেতু রসুল বলে দিচ্ছে 31 বছর আগে আপনি শহীদ হবেন। কথা বুঝছো, বহুত বুঝতে হবে। ইমাম মুসলিম 2 পর এন্তেহালের কাহিনী শুনিলে চোখত পানি বলি হার আছে মসজিদে দিন ওরে কাজে সুরাই 3 বার সারছে, এই কোতোয়ালি থেকে কাদেসিয়া যাচ্ছে, এক দর্শক নামার বাইরে সেখানে পুলিশ ওকে বললে তোমাদেরকে মদিনা ডাক পাঠাই দিবে। সারা রাত পাত্তরি জমি কেন সেন্ট্রাল আছে না, তাই তুই একদম মূল প্রাণী যত সেন্ট্রাল ছাড়া বিদেশের জমিনগুলো শুধু কম করবাই। সেন্ট্রাল ফোর হাঁটি দেয় 3 বার ট্যাঙ্ক হাঁটি ফেলেছি, সেন্ট্রাল ফোর পরে হাঁটি ভাই রক্ত হতেছে, রক্ত না বিশ্বাস করবে ওগুলো মাটিগুলো এরকম যায়, তাই তারা জুতা ছাড়া হাঁটি দেখ আর কেমন লাগছে তোর চোখে দেখছে কোথায় পা দিচ্ছে, এগুলো বুঝতে হবে, বুঝছো হ্যাকমত বুঝতে হবে। নইলে কারবালার ইতিহাসটা যে ইমাম হুসাইন জানে ও শহীদ কি লেগে জানো না পারে আয় না মুরদপুর গেছে অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবো আমি জানি না, সেজন্য গেছি। ইমাম হুসাইন তাই 31 বছর আগে কই দিছে আপনি শহীদ হবে। তো রসুল পাক সাল্লাল্লাহু দোয়া করলে যদি মৃত জিন্দা হয়েছে কি পুকুর পানি ফালাই উঠে যায়, ইমাম হুসাইন দোয়া করলেও বাঁচত না, সব কিছু ঠিক আছে। আল্লাহ তো অন্য নাতির দ্বারা আমি ইসলামকে চিন্তা করছি, এটা হচ্ছে কতল হুসাইন দরাসল মর গিয়েছি ইসলাম জিন্দা হতে হার কারবালাকে 100 দূরা বেত্রাঘাত যখন ওই মহিলাকে করা হলো আর তা আসতে পরে ওই মৃত মহিলার থেকে কি হয়ে গেল মাসালা ভাই, যে যতটুকু আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে মানছে সে তত যেটা মারা গেছে সে আল্লাহ সেই জন্য তো এটা নদী তুই জানা তো করাই থেকে ইউ মধ্য হোক না হুজুর ব্যক্তি জানা জানা করাই ইবে হাম বুঝি না দেখি মইয়তি বে তোর পাওয়ারফুল নহতো তো হইল না মইয় যদি এরকম পাওয়ারফুল হইতো ডাইরেক্ট লাস্টে খাট থেকে বলতো যে উদ্দি আমার জানা করাই কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকের লাশ কীভাবে
ফজর থেকে মাগরিব পর্যন্ত বুঝছে 4টা শর্ত পাওয়া গেলে তুই ওকে আমার জানাজা পড়তে দিবে কি জীবনে কোনোদিন তকবিরে তাহারিমা ছুটে নেই ইমামের সাথে 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাত, কোনোদিন কাসরের নামাজ কজা হয়নি, কোনোদিন তাহাজ্জুদ নামাজ নো ছোটে, কোনোদিন উপসুন্দর মাইবার দিকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে নেই। স্যার কথা হইতে আত্মা আছে না আয়না তোরা হাদিস পড়াই দিলি স্যার কথা ও কে আসো স্যার বলো কেউ বলতে হবে লাশ পরে রয়েছে, পরের 3 কাতারের মাঝখান থেকে 3য় কাতার থেকে সুলতান ইলতুৎমিশ বলে বলতেছে বিশ্বাস আপনি আমাকে তো জাহের করে দিন মাইশাহ দিব বাদশাহ ইলতুৎমিশ এত বড় ইন্ডিয়ার আর বাংলাদেশের মতো 24-29 খান প্রদেশের বাদশাহ এবার তাহাজ্জুদ করতে হচ্ছে 5 ওয়াক্ত নামাজ করতে হচ্ছে জামাতে, আসরের নামাজ কীভাবে তরক করার মতো কত সমাবেশের মধ্যে কত এমপি মন্ত্রী নামাজ না উজু না সে তো গোসল ফরজ জানে না, আর ইনি কীভাবে আসর নামাজ কোনোদিন কথা হয়নি। বাদশাহ এটাকে বলে দুনিয়া দাঁড়িয়ে করছে আল্লাহকেও রাজি রাখছে। এখন কোন বাদশাহ তাই বলো তো একটা দেখাও তুমি কোনো একজন মানে দায়িত্ব আছে যে দেখাও হয়তো এটার উপর জুলুম করছে অথবা আরেকজনের বিরুদ্ধে বিচার করছে এইগুলো না করে ফকিরবাসী মানে নেগা হে ফকর মে ইয়ে সেকান্দরি কিয়া চিজ ফকিরের যে মজা বাদশাহীর নীতি কোনো মজা নেই। এই জন্য বলতেছে আপ কি দর কি ফকিরি দু জাহা কি আমি আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানের আওলাদগুলো আজকে বাংলাদেশে উঠতেছে প্লেন যেরকম উড়ে হাশেমি মিয়া উর বাগানের একটা ফুল, সৈয়দ আশরাফ মাহমুদ আশরাফি বাগানের একটা ফুল, আল্লাহ হজরতের আওলাদগুলো এভাবে উঠতেছে এগুলো ওদের বাগানের একটা ফুল। ইরানের বাদশাহী চেরে তারপর ফকির দশে ইব্রাহিম আদাহম দেখো তাকে খেতাবাদ পালি তো মানুষের চিন্তা নয় মানে একটা বড় মসজিদের খেতাবাদ পাইছ সালাম তালাম বহুত দূরে শেষ কম না বহুত আমার কম নাই মসজিদের ইমাম এই মসজিদের প্রতি সালাম ধন্য লাগবে আর রসুল্লাহ পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ আগে সালাম দিতে পারে নি হাদিস এই দুনিয়ায় কি জিনিস এই তো বাদশাহ আলেকজান্ডার মিশরের বাদশাহ হতে আমি মারা যাওয়ার পর ডাক্তাররা ধরবো আমার হাত ধরবে তখন আর আওলাদ ন কে ডাক্তাররা আর হাত দুনো এরকম করে রাখবে। আজ যত জিনিস আর বাড়িতে আছে সব ছেড়ে দেবে। রসুলে হঠাৎ নামাজের মাঝখানে সুন্দর নাফর ঘরে গেছে দেখি আর যে মা এসাকে 6 দিন আর দিচ্ছে দেখলো খরচ করতে বলছে করছে কিনা দেখে আসতে গেছে কেমন হবে তো এখানে আমরা জামিয়াতে আলিম থেকে কামিল যত ছাত্র আছে আমি মনে হয় 199 জনের কাছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, এটা টিউশনি করে আর টাকাগুলো ব্যাংকে রাখে, টিউশনি করে টাকাগুলো ব্যাংকে, লেখাপড়া কার কাছে আছে, হুজুরকে সালাম দিচ্ছে দেখবে যে এটা মকসদ, অথচ তার ক্লাস 1 থেকে পড়াইছি ক্লাস 5 পর্যন্ত, এটা কামিলের হুজুরের পদ্ধতি সালাম করে আর পারত না কিনলে বুঝতে হবে তো হুজুরের সুপারিশ গেলিতে সৌদি হুজুরের সালাম করতে কোনো দুনিয়াবি হুকুম ন হাদিস ন আল্লাহ রসুল হাদিস মানাত দেন এটা তো হাদিস মানে আরো করতো সালাম, তুই যদি হাদিসকে মানতো সালাম তো আমাকেও করতো, এটা তো করতে সাইকেল তফসির রে উদ্দেশ্য কি এটা কেন একটু ঢুকতে পারে কিনা দেখতে, অথচ তারা 1 5 পর্যন্ত পড়াইছে প্রাইভেটও পড়াইছে তোমরা সালাম করতে নিতে ঢুকতে হয়তো মকসদ তো এবার আছে আলু মোরো আসবে না যায় শুধু পড়বে যে এগুলো কি জন্য লেখছে জানবে না আলু মোরু আলু মোরু বেমকাশি তার সালাম করে নাই সবাই দেখে রয়েছে এটা সাইকেল তফসির সালাম কিরে হয়তো আপনি কেউ পার না 5 দিন পর্যন্ত আমি পড়াইছি প্রাইভেটও পড়াইছি তো তুমি শুধু মেশকাতুল মাসাবির দিকে তাহলে তো বাবু সালাম করছো যে সালাম কয়েক প্রকার আছে, একটা সালাম নীল গরজ আছে উদ্দেশ্য কি তো সালাম এটা এমনি সালাম দেয় না কিসের জন্য দিতে যে উদ্দেশ্যের জন্য ভাই কিতাব করবে যে কোন কান মেরে করতে হবে ওই তুমি কোনটা কি ধরতে পারবে তোরা বলতেছে কিরো আপনি এটা এটা কিরো সেভ করলেন আমাদের দুনিয়ার মানুষ যাতে জানতে পারে যে মানুষকে ডাক্তাররা বাঁচাতে পারে না, এর মধ্যে তো কত বড় বড় কোটিপতি বাদশাহ কোটি কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে বেঁচে থাকতে পারতো ডাক্তারকে, তো আপনার হাত মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে আমি এত বড় বাদশাহ হইয়া ও পকেট ছাড়া একটা সাদা কাপড় পরে কালি হাতে কবরে যাচ্ছি, এটা কে আমার কথা বলা তাই মৌল আলী শের অবদার কথাগুলো শোনা বলে আলেমরা যখন দরিদের ঘরে ধর্ণা দিবে তখন দেখবে কে আমার কাছে যায়
আমিও বলছি। এখন তো দিছে অলরেডি। তুমি দেখবে যে কোনো ব্যক্তির কাছে যে কোনো একটা জিনিসের অভাব থাকবে, যে তাকে সে যদি সব অভাব থেকে মুক্ত হয়, তুমি তাকে লিখে দিতে পারবে উনি আল্লাহ রবি। মানে কোনো একটা দুষ্মুক্ত হলে সে মানে কাউকে তোয়াজ করে না, সে আল্লাহ রসুল খুশি করার জন্য করে। তারপর এই আল্লাহ রসুলের বাস্তে এই এলম করতেছে। এই সবগুলো যদি তাকে কোনো দুঃখ থেকে মুক্তি পাও, তাহলে তুমি মনে করবে সে আল্লাহ রবি। কোনো এক দিক দিয়ে যদি অসম্পূর্ণ নাকেশ পাও, ভাই পূরণ হবে না। তেমনি তুমি তসবি নিয়ে সাদা কাপড় পরে ঘুরতে পারবে, তোমার কাজ হবে। নাহলে ফরিদুদ্দিন কলদেশা করে কাম করে একটা একবার আমাদের 3 বার কুলালা করে ফু দিলে এটা স্বর্ণ হয়ে যাচ্ছে। রহমত আলী সারা রাত করছে, রহমত আলী সারা রাত করছে কঙ্কটা শক্ত। হুজুর তো তখন তাকে বলতো, আরে বাবা सूरा फातिहा इखलास का तो फजीलत है, लेकिन मुख भी फरीदुद्दीन का होना चाहिए। কি বলছো? আচ্ছা, আমাদের কথা এসে গেছে ইমাম মালিক থেকে নিয়েছি। তাহলে আমরা যেটা বুঝতে পেরেছি যে রসুল আকরাম সাহেবের লৌলাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মেয়ের এন্তেকালের মধ্যে 3 বার 5 বার 7 বার দৌত করতে বলেছেন। এটা কুশল নয়, এটা কি নয়? কুশল নয়। দৌত করতে বলেছেন, প্লাস আর কি বলেছেন, যখন খবর দিতে বলছেন তখন রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের লুঙ্গি তার দিকে কি করলেন? নিক্ষেপ। আসো वमाशतनाहा सलासता कुरून के अल्लाह की हो। कोई शख्स इंतकाल के बाद उसका नाखून काटना माना है। मर जावर पर नोक काटा माना, चुल काटा माना, मुस काटा माना, चुल आसरानो माना, दाढ़ी आसरानो माना। এরকম করে কে আল্লাহ নবীর মেয়ের চুলকে কেন 3 গোছা করছেন তার প্রশ্ন। তো এটা এরকমও হতে পারে যখন উনি ইন্তেকাল করেছেন তখন এই হুকুম নাজিল হয়নি। শরীয়তের আমরা কোনো সময় দেখছো না হাদিসের মধ্যে 4টা বিধানের কথা আছে, হজের কথা নাই। তখন বাধ্য হয়ে তুমি বলছো মুহাদ্দিসিনে কেন বলছো তখন হজ ফরজ হয়নি। অথবা যে ব্যক্তি এসেছেন ওই ব্যক্তির এত টাকা নেই হজ করার জন্য, হজটার জন্য গ্যাপ রেখেছেন। অত বুঝে আসছে? নবীর ক্ষেত্রে, নবীর আওলাদের ক্ষেত্রে কিছু আসলে আমরা সেখানে মাসলা কাটাবো না। এক্ষেত্রে অনেকে লম্বা হলে কেটে দেয় রসুলের ফুল না, মারা যাওয়ার পর যেটা এটা কোন সরকার, এটা কি হারাম বা না, এটা বাবা কাটা যে মুখ তাহারি একজন হুজুর মারা গেছিল কিন্তু সেরা ছিল তাই নাম বলতেছিল এখানে পরিচিত না, যখন মারা গেছিল, হ্যাঁ যখন মারা গেছিল তখন ছবি বেড়া গেছে। আমার খবর দেওয়ার সময় তাও ছবি বেড়া গেছে। এটা দেখছি, হ্যাঁ মাটিতে গিয়ে করতে যায় না সে গিয়ে করে দিয়েছে যখন জেলখানা থেকে বাইরে আসছে ওই সময় আগে তো লবণ খবর যখন দিচ্ছে ফ্রেশ করে দিয়েছে, শেষ করে তাই তারপর কত বড় এটা কোন জোর? হ্যাঁ আইসিন নেই। ওইটা আমি দেখছি। তুমি যেটা বলতেছো মাটিতে, তো বলছো আমরা করলে সিঁড়ি, এরা করলে যায় সাটাসাটি করছে, সালাদারি করছে, সিঁড়িতে গিয়ে করছে। যখন বাইরে হয়েছে প্রথমে দেখা যাচ্ছে লম্বা গেছে এদিকে জীবিত অবস্থাটা নিত, জীবিত অবস্থায় না জীবিত হলে তো শেভ করলো অসুবিধা নেই। মারার পরে করে দিয়েছে আল্লাহ মারার পরে করছে, মারার পরে এই এরকম অনেকেই করে। মারার পরে ওগুলো নিষেধ ভাইয়া। শেভ করে সাহেব উনি শেভ করে নাই, আমি মনে করছি ওনাকে আবুল আল্লাহ মোহাম্মদের মিলে গ্রহণ করছে গাড়ি ওরা মেরে তো লাশকে চুমাইছে না। এগুলো কি ফেলে দিছে? হ্যাঁ শুরু করে ফেলছে সোজা কথা তো আল্লাহ। ছেলেরা কিছু বলে নাই? কে বলছে আমি তো মোবাইল গিয়ে করছি মানুষ যখন মারা গেলে সব তাহলে দেখো এবার, খবরের উপরে চুমা, দেখো এবার বলো তো দেখি। এরা খবরের উপরে চুমা দিছে না হুজুর। দেখছি এরা আবার মাথা এটা আছে, পুরোটা দলিল তো, এগুলো দলিল, এগুলো নক করা কথা। এরা এটাই আছে। আমি এদিন আমি একটা জ্ঞা করছি 4 মিনিটের একটা আমার জ্ঞা দিছি ভিডিওতে, তোমরা পাইছো হয়তো। সাথে সাথে মানে গায়ে বেড়ে দাঁড়াতে নিষেধ সেটা আমি শেয়ার করছিলাম বুঝছো না? জি জি এই যে লালটিন জ্ঞাতে ফেরেট ময়দান ওরা প্রত্যেক সাথে পুলিশের যে মাই দৌড়াইছে, শুধু দৌড়ানো শুরু করে।
আমাদের মাযহাবে গায়েবী জানাজাটা আছে, এটা মাথায় রাখতে হবে। হুজুর, একটা কথা, গায়েবী জানাজার জন্য যে শর্ত আছে, সত্যের মধ্যে একটা হলো মইয়ের সামনে হাজির থাকা। সামনে হাজির। হুজুর, একটা শর্ত যদি সামনে হাজির থাকা, হ্যাঁ। হুজুর, একটা শর্ত যদি না মানে, তো একটা শর্ত তো মুসলমান হওয়ার, তাহলে যদি শর্ত একটা যদি বাদ দেওয়া করতে পারে, তো হিন্দুত্ব করতে পারবে। কারণ হিন্দুত্ব তার ইমানের শর্তটা নাই, আসল শর্ত নাই না। ও বাবুল ইউবদাউ বিমায়ামিল মাইয়াতে, দেখছো তুই বলছো বাম থেকে শুরু কর, আর আরে ক্যাশ বাধা দিও তো তুই, এখানে আছে সব ডান দিক থেকে। কিন্তু আর আরে ক্যাশ বাধা দিও দেয় ওরে কি হইতো মন খালি বিরিয়ানি খাওয়া পড়বে। बाबुल युद्धाऊ बिमायामिल मय्यते, ये बाप मय्यत की दाई तरफ से शुरू किया जाए। আর দাখিল পাস করার আগে একটা কি প্রশ্ন করতে হয়, তো 70 বছর দাখিল পাস করতে হয়, দাখিল পাস করে এগুলো কীভাবে বুঝতে হবে? এগুলো তো কাজ বেশকার শরীফের নিয়তের হাদিসের এখানে बाबू युद्धाऊ बिमायामिल मय्यते, मय्यत की दाई तरफ से ये शुरू किया जाएगा। नीचे लिख दी सोइंदा गुस्ली, দেখছো গোসলের সময় কোন দিক দিয়ে? ডান দিক দিয়ে। ডান দিক দিয়ে। দেখছো এখানে কাফনের কথা বলছে, সেজন্য আমি তোমার জবাবটা কি বলছিলাম, কাফনের ক্ষেত্রে বাম দিকে। কাপড় বামনের কাফন হচ্ছে বাম দিক থেকে আসে, বাম দিক থেকে দিলে এটা চলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। পুরুষ কেউ কি বাম দিক থেকে? পুরুষ মহিলা এরকম আছে, তবে এটা খরচ নয় বাবা, এটা কি নয়, দেওয়াটা ভালো আছে। মুস্তাহাব। জাস্ট এমনি বলতেছিলাম আমাদের সবাইকে এগুলো শিখাতে হবে। আর বাবার কাপড় নাই করায়নি, জি। তাই 2013 সালে, হ্যাঁ আমি যখন 2013 সালে এই টাইমে মানে 10টা বাজে আমার আব্বা একটা কথা আছে, ঘরে শুধু 2টা বউ ছিল, তো আমার ওয়াইফ ছিল, আমার বড় ভাইয়ের ওয়াইফ ছিল। উনি খানা খাইছে, ওষুধ খাইছে, সব ঠিক, শুইতে নিঃশ্বাস একটু সত্যি ছিল মনে হয়, নিঃশ্বাস টানতে গিয়ে আর গিয়া করতে পারেনি, কলমা করে। হ্যাঁ আমি তখন ছিলাম বরগাঁতে, অসহযোগ আন্দোলন করতে, পরের দিন জুলুস, আমি এখান থেকে গাড়িতে করে যাচ্ছি, মানে মাহবিলে আমার একটা ছাত্র সর্বদিন বাদে, সে এখানে মেধাবী ছাত্র ছিল, আমাদের সাথে মুসলমানরা শিক্ষক ছিল, পরে স্কুলের হেড মৌলানা হয়েছিল। তো আমি দেখে আসছি সব ভালো, পরের দিন এখানে জুলুস, রবিউল আউয়ালের মানে 12 তারিখের রাত্রে, সুবেবেলা থেকে সময় অভাব, কত ভালো। এই রাত্রে আবার আব্দুল সত্তার আমার অভাব, যে মসজিদে আমি ছিলাম এখানে সাবেক করতে খবর, আমি মাহফিল শেষ, ওয়াখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আসসালামু আলাইকুম বলে শেষ করে বাদ খেতে আসতেছি, ফোন দিছি, মানে এরকম অবস্থা ওষুধ। আমি গাড়িটা ব্যাক করাই তো যে আমি আসছি, সে দুরাদুরের সাথে দেখা হয়েছে। তো আমার উস্তাদের মধ্যে ওনার সাথে আমাদের একটু সম্পর্ক খুব ভালো, মানে অতি তাড়াতাড়ি মিলে, আবার কারো প্রতি তোমার আকর্ষণ নেই, কারণ উনি ওই প্রোগ্রাম এগুলোতে দেয় না, তো যার কারণে কারোর সাথে এই যাবে এগুলো করেন না, তো সে যদি কারোর সাথে ওনার কি হিসেব দেশ নাই, কারণ মানুষ এই হিসেব দেশ এগুলো নিয়ে যাচ্ছি। আমার আব্বা মারা গেছে, কালকে পারলে একটু দোয়া করে বেশি ভালো হবে। জোহরের নামাজের পরে জানা যায়, আমার কাছে আমি বাড়িতে যেতে যেতে আমি দেখতেছি আমার আব্বা তো দুশো দেখা যাচ্ছে। আমি বাড়িতে পড়ছি রাতের 1টা না 1:30, আমার ছোটো ভাই তখন লেখাপড়া করতেছে, সে আমার বড় বোনের বাসা থাকতো, বড় ভাই বাড়িতে ছিল, তবে ঘরে ছিল না, উনি অ্যাম্বুলেন্স নিতে নিতে মানে বয়স তখন 82 হতে 84 হবে, মানে ওই রকম না, কষ্ট পেয়ে মারা যায়। আর যদি রুমও এটা না, মানে সাধারণভাবে একটা করতেছে। তো আমার বগ্নিপতি 2 জন আলাম, একজন মাদ্রাসা প্রিন্সিপাল, ওরা আমি যাওয়ার আগে গেছে, অনেক মানুষ হয়েছে বাড়িতে ইত্যাদি, পরে তো আমি এখান থেকে ফোন দিচ্ছি আবার আমাদের ক্যাবিনেটকে, তখন আমি এখানে শিক্ষক, আমি এনটা গেল 3 বছর পর আমি রাউজান দিয়েছি, বছর হুজুর কেবলা 23 বছর কেবলা আমরা দিতে পারছি। তো ওনার স্বভাবকে ফজর নামাজ কোনোদিন কদা করতেন না, ফজর নামাজের পরে ওনার কোরআন শরীফের আওয়াজ আমরা মুখে করতে যেতাম। তারপর কারো একটা হক খাইছে এরকম বলতে পারবো না, রেলওয়েতে চাকরি করতো বাংলাদেশ, বেশি মেজাজি ছিল, আমাদেরকে মারছে যে গোড়া গায়ে এখনো টাকা যায়, আপনি এখানে টাকা যায়, এখানে টাকা যায়, মানে উল্টা পাল্টা দেখতে পারতাম। হ্যাঁ আমরা মতো আমাদের তো এগুলো নাই, আমার আলিমে রসুল যে অবস্থা, এগুলো ভাই জুবাইরদের পছন্দ, এগুলো জুবাইরদের পছন্দ, বাকি না একটা করে বাবা, আমি যে ওই দরজা দেখলে এই দরজা দিয়ে আবার ভিতরে ঢুকেছি। বিসমিল্লাহ, এখন এগুলো নাই, করলে জেলে যেত। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম,
বিহি কলা হাদ্দাসানা আলী ইবনু আব্দুল্লাহ কলা হাদ্দাসানা। আজকে একটু কথাবার্তা বেশি হয়ে গেছে ভালো লাগতেছে। আর পড়ার মাঝখানে বিরক্তি আসলে মাঝে মধ্যে প্যারেশানি জি, থাকে, জি। অনেকের জি, অসুস্থতা বা মা জানতে বাবা হবে। এগুলো আমাদেরকে ভাই প্রশিক্ষণও বলছে যে জি। এক এক ছাত্র এক এক সিস্টেমের। একজন আসছে তাদের সকালে ভাত খায়নি, খেয়ে আনাইতে পারত চা খাইয়ে আসে না। আরেকজন আসছে যে এটা সকালে তার মাকে অসুস্থ রেখে আসতে বলবে। আরেকজন আসছে যে তার ঘরের মধ্যে মানে বিরাট একটা সমস্যা। এক একজন ছাত্র এক এক সিস্টেম। পড়া দিলে এগুলো খাইতে পারবে, ঢুকাইতে পারবে। তো তোমাকে প্রথম গিয়ে ছাত্রদের অ্যাটেন্টিভটা বুঝতে হবে, মনোযোগটা কীরকম। এরকম এগুলো না করলে আজীবন তুমি মারা যাওয়ার পরও ছাত্ররা তোমার জন্য কাপ এরকম শিক্ষকতা হবে। এখন যদি পুরো রাত ভর দরজ চলে আলহামদুলিল্লাহ কারো বোরিং আসবে না আমার মনে হয়। হ্যাঁ, পুরো রাত ভর যদি দরজ চলে বোরিং আসবে না, নার্ভাস সারা রাত্র থাকলেও কোনো সমস্যা নেই, সেটা বেশ ভালো লাগতেছে। আর এখানে বুখারী শরীফে একটা জিনিস লেখা আছে, উজু আর আদব। জি জি। উজু আর কি কথা যখন কথা হবে ইন্ডিয়ার মধ্যে একজন উস্তাদ ওই ওখানে এরকম চেয়ার টেবিল একটা কাঠ নিয়ে আমাদের জামের কাঠ আছে না, দেখছো উস্তাদরা বসে চেয়ার টেবিল কাঠ আছে না, কাঠের উপর উস্তাদ বসে, কাঠের মধ্যে ইয়াতে এখানে একটা বাক্স থাকে, বাক্সে পড়ে ছাত্রের এরকম হয়ে গেল। ওই উস্তাদটা একজন অসুস্থ ছিল, উনি আসতে পারেনি, বেশি অসুস্থ, 15 দিন প্রায় আসেন। হায়াতুল নবী তার দিনে এসে 15 দিনের গ্যাপটা করাই দিয়েছে। আর তোমাদের উস্তাদ আজকে আসতে পারবে না, পড়া কলকাতা থেকে বলো, ওনার বদলতে আমরা আসছি। ছেলেরা কিছু বলতেছে না, উনি কে এবার কি চেহারাটা এত সুন্দর। তো 15 দিন পর উস্তাদ যখন সুস্থ হয়ে আসছে বলছে ধরো পড়া ধরো, কিন্তু পড়াগুলো তো হয়ে গেছে, পড়া আরও 10 পাতা পড়ে। তো আমি তো অসুস্থ ছিলাম, তো আসতে পারি না, পড়াটা এতটুকু যেতে পারে। আপনার অনুপস্থিতিতে একজন মানে মহান ব্যক্তি এসে আমাদেরকে পড়াইছে এবং তিনি তো ওরা সাহায্য কষ্ট তো হবে, তোমরা তো বড় ভাগ্যবান, তোমরা এই বুখারীটা আল্লাহর কাছে বলছো, যেটা আল্লাহ বলছে। এই যে দিল্লিতে রসুল উজু বানিয়েছে যে পায়ের চিহ্ন এখন হয়, ওনার নাম কি? ওটা যে যিনি দরজ দিয়েছিলেন ওদের শাইখ আহমদ কে একটা নাম, এটা আমি আমাদের উস্তাদের কাছে শুনছি, নবী এটা সাহেবের কিন্তু কাছে একটা মশহুর একটা ওয়াকিয়া। ও এখন এনার নামটা আমরা এখন পর্যন্ত জানি না। কোনটা এই আপনি যেটা বললেন আর কি। এগুলো জানি না যে ভাই, ঘটনা কি জানো, তখনকার যুগে যারা আল্লাহ রবি ওরা নিজেকে এগুলো বিপদ রাখতেন। মানে এই ঘটনাগুলো আমরা তো এখন বেশি মানে বাইরে একটা জিনিস হয় নাই আল্লাহ নবীর সাথে নির্ভর আমরা বলে ফেলতেছি, ওরা চাইতো গুণ রাখতে, বেশি গুণ রাখতে। এগুলো শুনে সবাই হজম করতে পারে না। তুমি অনেক আগের যুগের বড় বড় আলেম দেখবে যে ওনার কিতাব ওনার নাম নেই, মায়ের নিজেকে গুণ রাখার জন্য এত বড় কিতাব লিখছে, কিতাবে কি নাই। আচ্ছা তুমি বলো, মুজাদ্দেদ আল হোসানি পীর খাজা বাকি বিল্লাহ কত বড় উনি হলেন, ডাইরেক্ট আল্লাহর ঘরকে ওনার দরবারে নিয়ে করতে পারে। কত বছর আগে অস করতাম, স্যার হাতে টাকা নেয় কী করে, আর চোখ বন্ধ করে হাতে করুন আল্লাহ প্রভাব করে। রাবেয়া বস্তি হ্যাঁ রাবেয়া বস্তি এখানে মুজাদ্দেদ আল হোসানি এখানে এখনও আছে বলে জমজম কাবো না, ঘোনাতে গিয়ে দেখ পানি বের হচ্ছে। 10 বছর 20 বছর পরে ইঞ্জিনিয়ার আর্কিটেক্ট আমি তুমি পারবো না, যারা পানি পরীক্ষা করে এরা ইঞ্জিনিয়াররা সল্ট পরীক্ষা করে না, এখানে কয়তালা বিল্ডিং হতে পারে। আবার মাঝে মধ্যে বড় বড় বস্তা দিয়ে কি একটা দিয়ে ওরা 2-3 বছর রেখে দেয়, মানে মাটি বসার জন্য না কি করার জন্য, দেখি নদীর পাড়ে টারে বিল্ডিং করতে গেলে ওরা টেস্ট করে দেখছে যে জমজমের পানি আর ওই মোজার দাল দরকার পানির মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। আমি এখান থেকে ফুল দিয়ে কর্মফুলিতে পানি আনতে পারবো তোমাদের সঙ্গে, কর্মফুলির আর খড়টা খানায় আবার জমজম বলে হজরত কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকির মুরিদ যখন বেড়ে যাচ্ছে, ওর বিরোধী ভাগে বলতেছে মেয়েদের সাথে জানা করে, মেয়ে একটাকে ধরে আনছে, হয়তো দেখছো ওর পেটে বাচ্চা আছে, তো মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করছে তোমার এই বাচ্চাটার মধ্যে আমার সাথে কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি বেবিচার করছে। মেয়েটা বলতেছে মানে এই রাতের মধ্যে গরিবের নামাজ আর আসমিরে থাকতে পারে না, অথচ এন্তেকাল করছে আরো 50 বছর আগে। আর তুমি খালি উপরে দেয় পেটের পাবে তো চলো সন্তান হয়, অথচ হত্যা না করে তবে একটা শর্ত সম্মত নিতে সাইনবোর্ড লাগা দিলে তোর দরবার নাই ভাই নিশা থেকে একটু মারা বাস শিবিচার প্রধানমন্ত্রী সহায়তা অনিল এম কি
কে দেখছে সাক্ষী মেয়েকে নিজে সাক্ষী দিতে না অত পেটের বাচ্চাটাকে জিজ্ঞেস করে ও তো এখনো দুনিয়াতে আসেনি যতই আনামি জোড়াই ঘটনা জোড়াই আমি দায়ী কোনো কারণ পেটের ভয় হতা হতে হতে না কুতুবদের বক্তের কাকে নাম মারা হতে তারা টিয়া ভাই আমার মাকে কুতুবদের বক্তের কাকে নামে বদনামি ছাড়াচ্ছে এদিন না কুতুবদের বক্তের না ওনার জীবিত অবস্থায় মানে ওনার কাছে কোনো মেয়ে আসা নিছে এখন জিয়ারত করতে যাচ্ছে না বাবা প্রথম খলিফা প্রধান এবং প্রথম যাকে উনি খেরকা পড়াই দিচ্ছেন নিজের মানে দায়িত্ব দিয়েছে বুঝতে পারবেন কত বড় উনি হইলে করবেন হয়তো রজা তো রায় রেখে বাঁচাতে করবেন অবস্থান তাহলে স্বর্ণাম আকবরের হতে তুই তো তিরুত্তি একা দিলে যার নামাজ পড়ে দেবো হয়তো কিয়া হয়তো লাই আকবর খলিফা তুললে বেঁকে আবার কতজন আমার মাপ দিয়ে তুই তাড়াতাড়ি লাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ কত কই মাথা তো কুয়াশা নাই কেন কত যা ফোয়া কত আগে বছর করে আর একটা লই আসে এই সম্রাট আকবর দিল্লি তো না নিয়ে যেতে তোরা কাজ জুতা ছাড়া ওয়াজের টাকা ইয়ে শাহজাহান এই ফলে গিয়ে দেন কেউ পাওয়া দিন না পারে সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কন রাত কর নামের আগে সেলিম মোহাম্মদ হিসাব কন্টিনেন্ট না করো ফাদিলে তার সাথে ইতিহাস না করো না আকবরের পর জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর পর কি শাহজাহান শাহজাহানের ছেলে কি আলমগীর 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 আর কিছু আলমগীর আলমগীরে বলা আচ্ছা আচ্ছা বাদশাহ আলমগীর ফাতুয়া আচ্ছা বাদশাহ ফাতুয়া আলমগীর ভাই এমন বাচ্চা নাই কত স্বপ্ন তো জবরদস্ত করেছে বাদশাহ এবং উনি ছিলেন সবাই না এগুলো আলমগীরকে জবরদস্ত চলেছিল না এটা মানে বিরোধীরা বলছিল জিন্দাবিল বলতে বলে না ওর বাপকে উনি গৃহবন্দী করে দায়িত্ব নিচ্ছে এরকম বলে তো বাপ যখন একটু বোধ বার্ধক্যকালে এরকম হয়ে যাচ্ছে তখন গৃহবন্দী করেন আমি দায়িত্বটা নিচ্ছি আমি একবার এক জায়গায় নিচ্ছি পরে যখন রাখতেছি আমাদের যা ইয়াটা তারা মসজিদের প্রতি আমরা লিখতে পারবো ওদেরকে তবে কেউ লিখতে পারবো আমি কথা বলি কোশিশ করে কত আলমগীর কাজ না কত এখানে দিয়া হয়তো না ওর ভাইদেরকে জরুরত আছে তারা শেখে উনি কিন্তু হালাল হারাম খেত না নিজের কষ্ট করে যেত একটু বেশি দেয় তার টাকা দিয়ে নিজের খারাপ আর আমরা তো 15 লক্ষ টাকা দিয়ে চাকরি কিনবি 6 লক্ষ তাদের জীবন আমাদের এগুলো বুঝা ভাই এরা এখান থেকে এক পা দিলে এয়ারপোর্ট পৌঁছে যেত আর গাড়ি লাগবে মনে করো রাতের 12টায় ফ্লাইট উনি 11:30টায় জামে থেকে সালাম করতে আসছে তো যাবে কখন ফ্লাইওভার দিয়ে দিলে তো 1 ঘন্টা লাগবে বড় কদম এখান থেকে আরেকটা দিলেই আসবে बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालत हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाती है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि गुस्ल इब्नतिही इब्नुल मनी चले इब्नतुल मनी की बिन्तुनो आशे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की गुस्ल में इब्दाना बेमाया में रिहा शुरू करो गुस्ल को दाईं तरफ से व मवादी वुजू और वुजू की जगह से मिन्हा वही दाई तर वही और बेटी से मिन्हा मानी मिनल इब्नाति ওই মেয়ে উজু করার সময় যে অঙ্গ দিয়ে উজু করে সর্বপ্রথম এই অঙ্গ দিয়ে শুরু করে দৌত করার সময় গুসলে আর ডান দিক থেকে শুরু করে অবিহি কলা হাদনা ইবনু মুসা কলা হাদনা ওয়াকিউন আন সুফিয়ান আন খালিদ হাত্তা ইয়া হাফসাত ইবনে সিরিন ऐसा देखो খালিদ বিন খাজ্জা মানে যিনি জুতা সেলাই করে বা যার কাছে জুতা আছে যিনি জুতার মালিক এটা কিন্তু তুষ্ণা খেয়াল রাখিও হাত্তা মানে জুতাওয়ালা अनु में आते थे कौल लम्मा गसलना बिनता नबी सल्लल्लाहु हमने जबकि गुसल दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को इंतकाल के बाद कौल लना कौला का फ़ाइल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया क्या फरमाया है वनहनु नक्सिबहा हालांकि हम उसको गुसल देते इब्दान दाऊ बेमाया मिनिहा गुसल को शुरू करो किससे दाई गुसल दिच्छी दान दिख থেকে শুরু করতে বলেছেন ও মাওয়াদিল উজুয়ে বিনহামানি মিনাল ইবনাতে ওই মেয়ের উজুর জায়গা থেকে শুরু করতে বলেছে ঠিক আছে এই পারাটাতে আমরা শেষ করতে পারতেছি না ঠিক আছে এখানে আরো অনেক আছে অনেক কিছু বলতেছে দুই পৃষ্ঠা শেষ করতে হবে ডেলি বাবুন হাজরু কাফানু হ্যাঁ আল মারাতু ফি আদারি রজুল পুরুষের লুঙ্গি দিয়ে মহিলাদেরকে কি কাফন পরানো যায় এই বাবটা قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا ابن عون عن محمد بن عطية قال
तोफ़ियत इब्नतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटी का इंतकाल हुई। फ़क़ाल हमने फरमाया हमें एक सिन्नहा तलासना खमसना अक्तर मिन ज़ालिक, 3 बार 5 बार अथवा 6 बेशी ताकि दूर करो। राय तुम ना अगर तुम अगर उसको गुसल करने की ज़रूरत समझो 3 बार 5 बार 2 तो करो प्रयोजन मतलब जुन्ना भेजो। पैदा फ़रक तुम ना जब तक गुसल से तुम फारग हो गए आजिन्नानी आदिन्नानी बा आलिमनानी তোমরা আমাকে জানিয়ে দেবে। ফলাম্মা ফারাক না অথবা তুমি আতিয়া বলতেছেন আমরা যখন ফারেক হলাম आज़ान ना হয় आलम ना हो, हमने अल्लाह के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में उसको बता दिया जाना दिया रसूल बख्श के জানাই দিলাম। ফানাজা মিন হাকওয়াহু বা হক বিহি রসুল নিজের লুঙ্গি খুললেন নাজাইয়াজে কুলাই ইজারাহু ওকলা এবং বললেন আশকিনে নাহা ওহাকে পেঁচিয়ে দাও ইয়াহু আমার মেয়েকে जैसे ইজাআলনাহু মিম্মা ইয়ালি জাসাদাহা দেখছো তার শরীরের সাথে সাথে মিলিয়ে যায়। বাবুন ইউজালু কাপুর ফিল আখিরাতে কুশলের শেষে কি দিবে কাপুর দিবে। अभी قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد بن ايوب عن محمد بن عطية قال توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك رايتنا بماء وسدر وجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتنا فاذنني قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقه قال أشهدناها إياه عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحوه وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا وخمسا وسبعا أكثر من ذلك رأيتنا قالت حفصة قالت أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قروء মাথাকে চুলকে কয় ভাগে ভাগ করেছি? 3 ভাগে। বাবু নকজে শারিল মারাতে ওয়াকাল ইবনে সুইরিন লা বাসা আইয়ুন কাযা শারুল মারা, মহিলাদের চুলগুলো বেঁকে কি করে দেওয়া এই ভাগ করে দেওয়া। কথা আবু মোহাম্মদ ইবনে সিরিন বলতেছে মহিলাদের চুলগুলো এরকম ভাগ করে দিলে কোনো অসুবিধা নাই। লা বাসা মানে কি কোনো অসুবিধা নাই, কোনো খরচ নেই। به قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج قال ايوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثنا معاوية अन्नहुन्ना জাআলনা রাসা বিনতিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাসাতা কুরুন, তারা উম্মাতিয়া বলতেছে নবীর মেয়ের চুলকে কয় ভাগে ভাগ করেছে? মাকাস না হো, এটাকে প্রথমে ভেঙে দিলেন, সুম্মা গাসাল না হো, তারপর গোসল করলেন, সুম্মা জাআলনা হো সালাসাতা কুরুন, তারপর ভাঙার পর আবার 3 টুকরা করে সেগুলো মুখের উপর দিলেন। ঠিক আছে? 3 বার মানে কি রকম? এটা কর বেনি করে তো বিনিট করে পিছন থেকে উপরে এদিকে একটা গুছা, জি মাঝখানে একটা গুছা দিয়ে এগুলোকে বেঁধে এখানে দিয়ে আসছে। দিক দিয়ে এই বুকের অংশটুকু মানে ডেকে দিবে চুল দিয়ে ডেকে দিয়ে মানে চুল রাখার পর তারপর ডেকে দিছে যাচ্ছে। اللهم آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا حسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة। আল্লাহ রে আমাদের ছাত্রদের ক্যালমেলাতুল নসিব করো, সুদায় করবার ওসিলা ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের ওসিলা আল্লাহ বুখারী পরিবার পড়াইবার তৌফিক নসিব করো। আমিন। আয়াতুল নবীর দরবারে সকল আম্বিয়ার দরবারে দোয়া পাক করবেন, শাহিন সাহেব সহ সিঙ্গুর বান্দার দরবারে পৌঁছে দাও। আমিন। সকলের মা বাবা আত্মীয় রয়ে পাক পৌঁছে দাও। আল্লাহ মা বাবা সাহেবের কবরকে যেন দাঁড়ায় দাও। বাবার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ আমাদের মেহেদির আব্বা কি নাম যে আব্দুর রহিম আব্দুর রহিম, আল্লাহ তার কবরকে জান্নাতের বাগান বানায় দাও। আইসি আছে অসুস্থ। অসুস্থ এদিকে আর কার বাপ? তোমার বাবা তোমার বাবাকে 2001 সালে আমাদের সরোয়ারের বাপ মারা গেছে, আল্লাহ তার কবরকে জান্নাত বানায় দাও। আব্দুর রহিম আমাদের মাহাদির আব্বা, আল্লাহ পরিপূর্ণ সুস্থতা নসিব করো। আল্লাহ আমাদের পিসায়ের কেমন আছে আল্লাহ ওনার তাদের মৃত্যুবার্ষিকী ওনার কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও। اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره। আল্লাহ আমাদেরকে ক্যান্সার থেকে, ডায়াবেটিস থেকে, অ্যাক্সিডেন্টের মৃত্যু থেকে হেফাজত করো। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা নবিয়িনা মুহাম্মাদিন বিহক লা আমরা যে কোনো প্রকারে নির্দিষ্ট করে পারাটা শেষ করে দিতে হবে। রোজাগারা থেকে আর আবার হাদিসে যদি আমরা তফসিল নাও করি আবার ওগুলো বেগ থেকে গেল সমস্যা। আমি ক্লাসের মামু। হ্যালো, তুমি 10 মিনিট পরে ফোন করো। এখন কি করবো বলো? একদিন হয়েছিল না?
একদিন হয়েছে। তফসিরটাকে একটু বাদ দিলে ভালো হবে। না, যেখানে যেটা দরকার সেটা আপনি যেটা ভালো মনে করেন। ওই না ভাই, আমাদের চলতে হবে তো। হুজুর, হাদিসের মাঝখানে যখন একদিকে চলে যাই আমরা, না চলতে হবে, 2 পৃষ্ঠা করে পড়তে হবে। আমরা 5 পারাটা শেষ করে দিবি, 6 পারা থেকে একটু তফসির কমিয়ে ফেলবো, কেমন? জি ঠিক আছে? জি আচ্ছা। ছয় পারা থেকে তফসির কমে যাবে ইনশাল্লাহ। তারপর আবার আমরা নির্দিষ্ট সিস্টেমে চলা হবে।